ناظرین، یہ تعجب خیز بات ہے کہ جب بھی پاکستان کی سرحدوں پہ حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوتے ہیں یا جنگی جو ہے سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو پاکستان کے انٹرنل سچویشن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کے حساس اداروں پر حملے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج ہم اس پر خلاصہ کریں گے کہ وہ کون عناصر ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں پر حملے کرتے ہیں۔ ناظرین، اس رپورٹ کو شروع کرنے سے پہلے میں نیا ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری طاقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، مہدی حسن حاضر ہے آج کی رپورٹ کے ساتھ۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چائنا کو انڈیا نے دھمکی دی تھی کہ وہ اس کا علاقہ جو ہے لداخ یعنی کہ گلوان ویلی کو خالی کر دے، لیکن چائنا نے انڈیا کو کرارا جواب دیتے ہوئے نہ صرف اس کا کیپچرڈ کیے ہوئے ایریا کے اندر ایکسرسائز کا اعلان کیا اور ایکسرسائز کر کے دکھائی۔ یہ ایکسرسائز بہت بڑے پیمانے پر کی گئی اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی چائنا اتھارٹیز کی طرف سے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انڈیا کے اندر جو ہے وہ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہاں پر ان کے کرنل اور 2 جوانوں کے مرنے کے بعد یعنی کہ وہ تعداد جو بتائی گئی ہے، جو میڈیا بتا رہا ہے، جو انڈین میڈیا بتا رہا ہے، وہ در حقیقت تعداد نہیں ہے۔ تعداد کم سے کم 250 سے زیادہ افراد کی ہے، جس میں سے کچھ افراد جو ہیں زخمی ہیں، جو اس وقت چائنا کے اندر ہاسپٹلز میں زیر علاج ہے۔ چائنا کی کسٹڈی میں کچھ جوان ہیں انڈیا کے، اور کچھ جوان جو ہیں وہ جو مسنگ ان ایکشن انڈیا قرار دے رہا ہے، وہ لوگ بھی مارے جا چکے ہیں۔ یہ اس خبر کے بعد اور اس چیز کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی ہے ناظرین، اور یہ انڈیا کے انٹرنل جو ہے وہ لوگوں نے باقاعدہ ویڈیوز جاری کی ہیں کہ 1962 کی جنگ میں بھی اکسئی چین علاقہ جو 1962 میں چائنا نے قبضہ کر لیا تھا، وہ اس وقت بھی چائنا ایسے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا اور انڈیا میں طاقت نہیں تھی کہ وہ چائنا سے لڑ پاتا۔ جو جوان وہاں پہ اس وقت وہ باقاعدہ ایک جنگ نہیں تھی، انڈیا اس وقت بھی جنگ نہیں کر پایا تھا، لیکن اس نے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے وہی غلط خبریں پھیلائی تھیں جو آج بھارت پھیلانا کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے چائنا کو کرارا جواب دیا ہے، جبکہ چائنا نے باقاعدہ چائنا کی سائبر کرائم فورس جو ہے، سائبر فورس دنیا بھر میں مشہور ہے، اس نے بھی بھارت کے اوپر خطرناک ترین حملہ کر کے تقریباً جتنے بھی نیوکلیئر پروگرام سسٹم جو تھا انڈیا کا، اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ہیک کر لیا ہے۔ یہاں پہ بھارت کی جو ہیں وہ یہاں پہ پریشانیاں اور مزید بڑھ گئی ہیں۔ رہ گیا یہاں پہ کہ اب تازہ ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ لداخ جہاں سے سیاچین کو راستہ جاتا ہے، جہاں پہ باقاعدہ بھارت کی ایک بڑی فورس پاکستان سے لڑائی کے لیے موجود ہے، اس کے نیچے بھی آ کر بیٹھ گئی ہے اور اس سپلائی لائن کو باقاعدہ کاٹ دیا ہے۔ اب وہاں سے بھی جو ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت کی وہ فورس جو سیاچین میں پاکستان سے مقابلے کے لیے بھیجی گئی تھی، وہ بھی وہاں پر پھنس چکی ہے۔ یہاں پر سائبر اٹیک کے بعد، یہاں پر چائنا سے لداخ میں باقاعدہ منہ کی کھانے کے بعد بھارت جو ہے وہ گھیرڑ بھپکیاں دے رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے جو ہے وہ سرحد پر معاملات بھارت نے کشیدہ کر دیے ہیں۔ نہ صرف بھارت نے سرحد پر یہ معاملات کشیدہ کیے ہیں، بلکہ پاکستان کے انٹرنل جو ہے وہ سچویشن کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کیسے کہ یہاں پر سندھ کے اندر خاص طور پہ جو ہے اس طرح کی ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھارت کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی انٹرنل سچویشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے حساس اداروں کے اوپر حملے کر کے ان کے جو ہے وہ دستی بموں سے حملے کر کے، جو ابھی حالیہ رینجرز کے اوپر جو حملے ہوئے سندھ میں، کراچی میں، اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کے سلیپر سیلز جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، جو اس طرح کی موومنٹس کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کا دھیان جو ہے وہ سرحد سے ہٹایا جا سکے۔ ناظرین، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے سلیپر سیلز ہیں جو بھارت یہاں پہ پاکستان کے خلاف، ان کے اداروں کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور وہ کون عناصر ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہاں پہ رینجرز کے اوپر حالیہ حملے کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، اس میں ملوث پیپلز پارٹی اور یہاں پہ سندھو دیش جیسی تنظیمیں ہیں جو ان عناصر کی مدد کر رہے ہیں۔ یہاں پر اطلاعات کے مطابق، تازہ ترین خبروں کے مطابق، جنگی حالات میں کراچی میں دفاعی اداروں پر
हमले पीपल्स पार्टी की मुल्क दुश्मनी का सबूत हैं। ये लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वाकिफ़ है इस चीज़ से कि पीपल्स पार्टी की गद्दारी और धोखेबाजी जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने गद्दारियों की कई मिसालें कायम की हैं। अगर आप बेनज़ीर और राजीव गांधी के ताल्लुकात देखें तो उस वक्त जो ISI ने जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनज़ीर भुट्टो, तो ISI ने खालिस्तान मूवमेंट को जो उस वक्त अपने पीक पर थी और भारत जो है उस वक्त टूटने वाला था, उसकी इत्तला जो है वो राजीव गांधी को पहुंचाई थी और राजीव गांधी के ज़रिए वो इत्तला इंदिरा गांधी को पहुंची थी और फिर उसने 1984 में जो है वहाँ पर ब्लू स्टार के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था। फिर अगर आप जरदारी दौर में आएँ तो यहाँ पर मेमो गेट स्कैंडल जैसी जो हैं वो साजिशें पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ की गई ताकि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे जो है वो कमज़ोर किया जा सके, ताकि दुश्मन इस पर मुसल्लत हो सके। अब यहाँ पर जो है इन तमाम चीज़ों के बाद पीपल्स पार्टी की गद्दारी किसी से ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए इस रिपोर्ट के बाद। नाजरीन, यहाँ पर आलमी सतह पर दुनिया की रियासतें कोविड-19 के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर जद्दोजहद कर रही हैं, जिसके नतीजे में कुछ ममालिक में सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। ताहम पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बरक्स है। इस बात का इज़हार बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के सालिसी के माहिर और मारूफ तज़िया निगार फैसल मोहम्मद ने किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि माजी में इक़्तिदार पर काबिज़ रहने वाले सियासी अनासर जो आलमी साम्राज्यी ताकतों के एजेंट रहे हैं, अब भी एक मुबीना मनसूबे के तहत कोरोना की वबा की आड़ में पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से आलमी इदारों के नाम पैगामात और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हालिया तकारीर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक FIR से ताबीर किया गया है। यहाँ पर उन्होंने मज़ीद बताया कि पीपल्स पार्टी इस वबाई सूरत हाल में शरह अमवात को मुबीना तौर पर बढ़ाकर सिंध के अवाम को बगावत पर उकसा रही है और इसी पस मंज़र में सिंधु देश समेत दीगर अलहदगी पसंद तंजीमों की ज़ेर ज़मीन सरपरस्ती कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की सरहदों पर अफवाज हालत जंग में सिंध में दिफाई इदारों पर हमला पेपल्स पार्टी का मुबीना मुल्क दुश्मन किरदार का बड़ा सबूत है। उन्होंने मज़ीद इंकशाफ किया कि भारत ने मौजूदा जंगी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने अपने सियासी एजेंडों के ज़रिए प्रॉक्सी वॉर को तेज़ करने का इंदिया दे दिया है। इसलिए पाकिस्तान के रियासती इदारों को सिंध समेत दीगर इलाकों में अलहदगी पसंद अनासर का किला कमा करने के लिए बड़े इक़दाम करने पड़ेंगे। नाजरीन, इसके पीछे भारत का हाथ इस वजह से है क्योंकि भारत में सकत नहीं है कि वो चाइना से बराह रास्त लड़ सके, क्योंकि उसके पास टोटल एमुनेशन 20 डेज़ का है। वो इस जंग को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकेगा और आखिर उसको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो जंग को नहीं अमन को तरजीह दे रहा है। यहाँ पर 70 सालों से कश्मीर के अंदर जो जुल्म व सितम भारतीय फ़ौज ने कर रखा था, अब वो जुल्म व सितम जो है उसको किसी न किसी तरीके से रोकना था, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े इदारे जो हैं वो इसके ऊपर कुछ भी भारत को नहीं कह रहे थे और 70 सालों से जो कश्मीर के अंदर खून रेजी हो रही थी उसका जवाब अब चाइना और पाकिस्तान नेपाल जो है वो मिलकर अब भारत को देंगे। जिस तरीके से चाइना ने यहाँ पर भारत को कहा भी था कि हम 3 महाज़ों से तुम पर हमला करेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो 3 महाज़ ये ख़ुद भारतीय रिपोर्ट है जो मैं आपको उनके अल्फाज बता रहा हूँ कि वो 3 महाज़ नेपाल, पाकिस्तान और चाइना है। इसलिए भारत जो है वो इंटरनल सिचुएशन ख़राब करके और यही चीज़ वो नेपाल में कर सकता है, चाइना में वो ये चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो अनासर यहाँ पे पाकिस्तान या नेपाल के अंदर पाए जाते हैं, जो उनके स्लीपर्स सेल्स हैं, वो यहाँ पर मुत्तहिद होकर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनल सिचुएशन जो है वो ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अब भारत के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कश्मीर की आज़ादी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 स्टेप फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर रह गया है। CHN में जिस वक्त भारतीय फ़ौज को गले से पकड़ लिया उस वक्त भारत की मीख निकल जाएगी और भारत कश्मीर को आज़ाद करने पर रज़ामंद हो जाएगा और वो वक्त बिल्कुल करीब है। पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन ख़राब नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे इदारे 24 घंटे उन लोगों पर नज़र रख रहे हैं। नाज़रीन, हमारी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।